Hi everyone, this is Mehboob Basha. Now I am going to discuss here amplitude or argument of a complex number. Now consider one complex plane or organ plane. This is x-axis and this is y-axis. Let p x comma y be any point. P x comma y be any point in the organ plane. This is the origin. After that, join OP. Join OP. Join OP. Then the angle made by OP. Then the angle made by OP with positive direction of x-axis is called argument of Z. Is called argument of Z. An angle made by OP with positive direction of x-axis is called argument of Z. Here see ma, let p x comma y be any point in the complex plane or organ plane and join OP and the angle made by OP with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis is called argument of Z. Is called argument of Z. And argument of Z is denoted by A or G. Argument of Z, that nothing but theta nothing but tan inverse y by x. Theta nothing but tan inverse y by x. Principal value of argument of Z is in the interval open interval minus pi to pi, this side closed interval. General value of argument of Z is 2n pi plus theta. 2n pi plus theta. ఇక్కడ general value of argument of Z I written here 2n pi plus theta. ఒక పాయింట్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. థీటా వచ్చి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే 2n pi plus theta also belongs to first quadrant only. If theta is in second quadrant, 2n pi plus theta also belongs to second quadrant only. If theta is in third quadrant, then 2n pi plus theta also in third quadrant only. If theta is in fourth quadrant, 2n pi plus theta also belongs to fourth quadrant only. What is the principal value of argument of Z? Open interval minus pi to pi.
నోట్ ఇక్కడ చూడమా, ఇఫ్ px, y belongs to first quadrant. ఈ పాయింట్ వచ్చి నేను ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ టేకెన్ దేర్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ దట్? ద యాంగిల్ మేడ్ బై OP విత్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z. నేను ఇక్కడ ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z, ఇది థీటా నా, దిస్ వన్ ఇస్ థీటా. ఐఎమ్ టేకెన్ హియర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ OP అండ్ x యాక్సిస్, ఐఎమ్ టేకెన్ హియర్ ఆల్ఫా అనుకున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, ఇఫ్ దెన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అవుతుంది. థీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. ఇన్ సెకండ్ కేస్, ఐఎమ్ టేకెన్ P, x, y ఇస్ ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో తీసుకున్నాను. ఓపీని జాయిన్ చేశాను, ఇది పర్పెండిక్యులర్ గీసాను. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z అంటే ఏం చెప్పాను? ద యాంగిల్ మేడ్ బై OP విత్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ అని చెప్పా. ఇది OX నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. దీన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ? హియర్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ థీటా. యాంగిల్ బిట్వీన్ x యాక్సిస్ అండ్ OP, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఇది ఆల్ఫా అనుకున్నాను అన్న. అకార్డింగ్ టు సెకండ్ వన్, ఇఫ్ P, what is here? X is negative, y is positive. If P minus x, y belongs to Q2, then అప్పుడు ఏమవుతుంది? థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా నథింగ్ బట్ పై, నథింగ్ బట్ 180. We want here theta nothing but argument of z, pi minus alpha. Next, third point తీసుకున్నాను. I'm taken here P, x is negative, y also negative. I'm taken this point is in third quadrant లో తీసుకున్నాను పాయింట్. This is perpendicular. నేను ఏం చెప్పాను నా, this is O and this is X. The angle made by OP with positive direction of x axis is called argument of z. OX is positive direction of x axis. ఇక్కడ చూడు, నువ్వు ఇలా కూడా రావచ్చు, బట్ ఇలా కూడా రావచ్చు, ఇలా కూడా రావచ్చు, ఇలా కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ దిస్ సైడ్ నుంచి అయినా రావచ్చు, దిస్ సైడ్ నుంచి అయినా రావచ్చు. బట్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇది పై కంటే ఎక్కువ కదా, ఇది పై కంటే ఎక్కువ కదా. బట్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అంటే ఏం చెప్పాను? సో లై ఇన్ ద ఇంటర్వల్ -π to π క్లోజ్ ఇంటర్వల్ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇటు పక్క తీసుకుంటాం మనం, ఎటు పక్క తీసుకుంటాం మనం? దిస్ సైడ్. ఈ యాంగిల్ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఏమనుకున్నాను? ఆల్ఫా అనుకున్నాను. సో ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ -θ వచ్చింది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి -θ వచ్చింది. Third point, P, if P minus x comma minus y belongs to Q3, then third quadrant లో తీసుకున్నా ఇక్కడ -θ plus alpha nothing but pi here, but we want here theta nothing but ఈ theta అటు పక్కకి వెళ్తే alpha minus pi. ఇప్పుడు పాయింట్ని నేను ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో తీసుకున్నాను. ఇఫ్ P ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో x ఈజ్ పాజిటివ్, y ఈజ్ నెగటివ్, బిలాంగ్స్ టు Q4, దెన్ ఈ పాయింట్ నేను ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, ఐఎమ్ టేకెన్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ దిస్ పాయింట్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ y యాక్సిస్. నౌ దిస్ P, x ఈజ్ పాజిటివ్, y ఈజ్ నెగటివ్. ఓపీకి జాయిన్ చేసుకోవాలి, ఓపీని జాయిన్ చేశాను, ఇది వచ్చింది. నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ? యాంగిల్ బిట్వీన్ దీనికి ఓపీకి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ని ఆల్ఫా అని చెప్పుకోమని నేను ఆల్ఫా అని తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఓపీ విత్ యాంగిల్ మేడ్ బై ఓపీ విత్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అని చెప్పాను. బట్ ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? -θ రాసుకోవచ్చు. దట్ నథింగ్ బట్ -θ ఈక్వల్ ఆల్ఫా. మనకు కావాల్సింది థీటా, దట్ నథింగ్ బట్ -α.
theta nothing but minus alpha. ఇక్కడ నీకు మెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం నీకు ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జెడ్ వచ్చి జెడ్ ఈక్వల్ టు ఐమ్ టేకింగ్ హియర్ -1 -√3 అయి తీసుకున్నాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్. ఇలాంటి సమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకు కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు. మనకేం ఫస్ట్ మనం ఏ రాసుకోవాలి ఇక్కడ tan alpha equal to what is here tan alpha, nothing but tan alpha that equal to modulus of y by x. ఎందుకు ఇక్కడ మాడ్యులస్ రాశాను, ఆల్ఫా ఎప్పుడు మనం అక్యూట్ లోనే కదా తీసుకుంది, కాబట్టి ఇక్కడ tan alpha nothing but modulus of y by x రాసుకున్నాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ y by x రాసుకున్నాం. దట్ నథింగ్ బట్ అప్పుడేమవుతుంది -√3 by -1. సో వాట్ ఈస్ హియర్ √3. ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. చూడంగానే చెప్పొచ్చు ఇది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. √3 tan alpha equal √3 నథింగ్ బట్ ఎక్కడ tan 60 నథింగ్ బట్ π/3 ఆల్ఫా ఈక్వల్ π/3. బట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ నథింగ్ బట్ థీటా ఈక్వల్ టు నేనేం చెప్పాను ఆల్ఫా మైనస్ పై అని చెప్పాను. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది కాబట్టి థీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా నథింగ్ బట్ π/3 మైనస్ పై దట్ నథింగ్ బట్ -2π/3 వస్తుంది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ -2π/3. I hope you understood me. So if you understood my videos, please share and subscribe. If you are giving support to my videos, I will do more videos. Thank you.